Okay, in previous lecture, we have seen what is meant by construction management, various stages involved in construction management, and objectives of construction management. We have also seen that the objectives of construction management are totally depends on the functions of your project management. Okay, now once again we will see what are the objectives of construction management. Now the prime objective of construction management is to execute the project scope within the estimated budget and stipulated time. Okay, you have to complete your project as per schedule and as per given budget. Okay, high quality workmanship, then safety you have to maintain on your side, then teamwork is important, then motivation is also important in your project, and one more important thing is your sound decision making that should be there in your management. Now the objectives are summarized as: first one is you are completing the work as per the contract document. Contract document is signed between the contractor and your owner. Okay, as per the contract document you have to complete your work and within the estimated budget and the time given. Okay, then next one is you are delivering the quality of work adhering to specifications. As per the specifications mentioned in contract, you have to deliver your work. Then providing safe and hygienic working conditions, you have to maintain the safe conditions on your side, then hygienic conditions on your side. To all personals means the workers working on your side, then all the stakeholders which are involving in your side. For that you have to maintain their safety and hygienic working conditions. Okay, it is called as a project health and safety. Next one is you are taking care of environment, sustainability and ecological balance. Ecological balance means your project don't harm to your environment. You have to keep environment safe project. Next one is you are ensuring proper progress to the project. You have to check always, you have to track your project. You have to check the progress of your project. Okay, that is your one objective. Next one is you are assuring the coordination amongst all the project stakeholders. In all the stakeholders there should be coordination. Okay, in last lecture I have given one example of a material supplier. Okay, your if there is a coordination between different stakeholders, then your project runs smoothly. Okay, your material supplier, the work of material supplier is to provide material on your site, right? If the material supplier is providing the material on time, when he will supply the material on time, if you have the proper coordination with your material supplier. Okay, material supplier is one of your stakeholder, right? Then and then only the material should come on your site on time, and when the material should come on your time on site on time, then and then only your project will run as per your schedule. Okay, if the material comes on your site is late, then your project will be delayed. Okay, so there should be a proper coordination between the all the stakeholders. Then ensuring high performance to earn profit. Okay, you have to give the high performance to earn your profit. Now these objectives are achieved by the project team by performing the functions such as a planning, scheduling, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating. Okay, these are the functions of management: planning and scheduling. Okay, next one is your organizing, next one is your staffing, next one is your directing and controlling and coordinating. Okay, these are the functions of management. Now we have to see what are the functions of management. Okay, now before starting the functions of management, see elements of project construction project management. These are the main elements of project construction project management. See, the construction project management is the key. Okay, is the heart. Okay, along the construction project management your the total project is rotate, right? See, this is the heart. You are in this stage. Okay, if you are the project manager, you are in this stage, construction project management, and you are handling the all the situations around you. Okay, now which are the situations? First element is your time. You have to complete your project on time. Okay, time is your money, right? Time is very important constraint. You have to complete your project on time, means you have to focus on time, right? Then funds, then other resources and constraint, and
scope and goal. Okay, now you have to simultaneously focus on all these constraints. If your project is delayed by time, then your scope of project is changed. Okay, if your project is delayed, then your scope of project is changed, then funds required for project that may be also changed. Okay, and resources and constraint that may be also changed. म्हणजे काय होतं बघा, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट जेव्हा तुम्ही करत असाल, एखादा प्रोजेक्ट तुमच्याकडे असेल, तुम्ही जेव्हा मॅनेज करत असाल, तेव्हा तो मॅनेज करताना जर तुमचा टाइम मध्ये डिले झाला, तुम्हाला सपोज तो प्रोजेक्ट विदिन 1 इयर कम्प्लीट करायचा आहे. ओके, पण तुमचा प्रोजेक्ट तो 2 महिन्यांनी किंवा 4 महिन्यांनी डिले झाला तर तुमचा स्कोप आणि गोल जो आहे प्रोजेक्टचा, तुम्ही तो प्रोजेक्ट कशासाठी करता, त्याचा काय स्कोप आहे, त्याला जर तुम्हाला 1 वर्षाचा टाइम लिमिट दिला असेल तर त्याचं काहीतरी रिझन असेल ना, त्याच्या मागे काहीतरी स्कोप असेल, तर तो स्कोप काय होणार आहे, तुमचा चेंज होणार आहे. स्कोप चेंज झाला, प्रोजेक्ट तुमचा डिले झाला, तर तुम्हाला लागणारे फंड्स जे आहेत हे फंड्स सुद्धा एक्स्ट्रा लागू शकतात. बरोबर, तुम्हाला गोष्टी टायमावरती भेटत नाही, मग तुम्हाला काय करावं लागतं, मग ते प्रोजेक्ट डिले होते असं तुम्हाला समजते, प्रोजेक्ट डिले होते तर तुम्ही काय करता, एक्स्ट्रा रिसोर्सेस अप्लाय करायला चालू करता. आपल्याला प्रोजेक्ट टाइम मध्ये कम्प्लीट करायचा म्हणून एक्स्ट्रा रिसोर्सेस अप्लाय करता, किंवा एखाद्याला तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट किंवा सब कॉन्ट्रॅक्ट हायर रेटने देता, म्हणजे तुम्ही त्याला जास्त अमाऊंट देता, मला प्रोजेक्ट लवकर कम्प्लीट करायचा म्हणून तुम्ही त्याला जास्त अमाऊंट देता, त्यामुळे तुमचा दिलेला जो फंड्स आहे तो सुद्धा तुमचा काय होतो, डिस्टर्ब होतो. बरोबर, तो डिस्टर्ब झाला की तुमचे रिसोर्सेस सुद्धा डिस्टर्ब होतात. बरोबर, मग तुम्ही काय करता, रिसोर्सेस डिस्टर्ब होतात म्हणजे काय, तुम्हाला प्रोजेक्ट विदिन टाइम कम्प्लीट करायचा आहे. आता तुम्ही स्पेसिफिकेशन मध्ये तुम्हाला जर मेन्शन केलेलं असेल की तुम्हाला C4X ब्रिक्स यूज करायचे, C4X ब्रिक्स यूज करायचे, किंवा तुम्हाला असं मेन्शन केलेलं आहे की तुम्हाला अपेक्स पेंट यूज करायचा आहे. बरोबर, रॉयलचा अपेक्स पेंट यूज करायचा आहे, पण तुम्हाला प्रोजेक्ट टाइम मध्ये कम्प्लीट करायचा आहे. आता C4X ब्रिक्स तुमच्या लोकल मार्केटमध्ये अवेलेबल नाही आहे. C4X ब्रिक्स तुम्हाला कुठून तरी बाहेरून ऑर्डर करायला लागतात. आता ऑर्डर करायचं म्हटल्यानंतर ऑर्डर तुम्हाला सपोज 10 दिवसानंतर भेटणार असेल, तर ती ऑर्डर लेट येणार असेल, तर तुम्ही काय करणार, लोकली अवेलेबल ज्या ब्रिक्स आहेत त्या तुम्ही यूज करणार. बरोबर, म्हणजे रिसोर्स तुमचा चेंज झाला, आधी कोणता होता तुमचा, C4X च्या ब्रिक्स होत्या, आता कुठल्या वेळेला तुमच्या लोकली अवेलेबल ब्रिक्स झाल्या. बरोबर, त्यामुळे रिसोर्सेस चेंज झाले, त्यामुळे कन्स्ट्रेंट चेंज झाले. बरोबर, त्यामुळे टोटल तुमचा प्रोजेक्ट काय होतो, डिस्टर्ब होतो. आलं लक्षात. त्यामुळे मेन एलिमेंट्स आहेत प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट जेव्हा तुम्ही करत असाल, कन्स्ट्रक्शन मॅनेजमेंट, तेव्हा तुम्हाला ह्या 4ही गोष्टीवरती तुम्हाला फोकस करायचं असतं. तुम्हाला तुमचा प्रोजेक्ट विदिन टाइम पण झाला पाहिजे, विदिन दॅट फंड पण दिलेल्या फंड्स मध्ये पण झाला पाहिजे, आणि तुम्हाला तुमचे रिसोर्सेस पण त्याच्यामध्ये डिप्लॉय करता आले पाहिजे जे तुम्हाला मेन्शन केलेले आहेत ते, आणि तुमचा स्कोप किंवा गोल ऑफ प्रोजेक्ट हा तुमचा डिस्टर्ब होता कामा नये, तो आहे असा राहिला पाहिजे. ओके, सो दिस इज दी मेन टेक्निक ऑफ ए प्रोजेक्ट मॅनेजर. हे तो त्याचं स्किल आहे प्रोजेक्ट मॅनेजरचं. लक्षात आलं. आय विल सी दी फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. नाव दी फर्स्ट फंक्शन इज युअर प्लॅनिंग. नाव एव्हरीबडी नोज दी प्लॅनिंग. ओके, तुम्ही सेकंड इयरला असताना प्लॅन केलेला आहे, बिल्डिंगचा प्लॅन केलेला आहे. बरोबर, बिल्डिंगचा प्लॅन करणं आणि त्याचं ड्रॉइंग मध्ये कन्वर्ट करणं, तो दॅट इज डिफरंट कन्सेप्ट, अँड प्लॅनिंग इज डिफरंट कन्सेप्ट. बरोबर, तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही प्लॅनिंग हा वर्ड यूज करता. आजचा तुझा काय प्लॅन, बरोबर. ओके, आजचा तुझा काय प्लॅन, मग मला सांगा व्हॉट इज बाय प्लॅन. तुम्ही म्हणता ना, तुम्ही कुठेतरी जाणार असाल किंवा तुम्ही चर्चा करताना, अरे काय आज काय विषय, आज काय प्लॅन, असं तुम्ही बोलता ना कधी कधी, तर त्या प्लॅनचा अर्थ काय. ओके, व्हेरी गुड. प्लॅनिंग म्हणजे काय, इट इज दी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डुईंग. एखादी गोष्ट करण्यापूर्वी आपण त्याच्यावर जो विचार करतो त्याला आपण काय म्हणतो, प्लॅन. बरोबर, प्लॅनिंग इज दी प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डुईंग. आता तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला असाइनमेंट कंप्लीट करायची असेल, बरोबर, तुम्ही डायरेक्ट असाइनमेंट कंप्लीट करायला घेता का. असाइनमेंट कंप्लीट करायला घेण्याच्या अगोदर तुमच्या माइंड मध्ये कुठेतरी स्ट्राईक झालेलं असतं की बाबा आपल्याला असाइनमेंट करायचे. बरोबर, सो तुमच्या माइंड मध्ये जे स्ट्राईक झालेलं असतं आपल्याला असाइनमेंट करायचं, दॅट इज नथिंग बट युअर प्लॅनिंग. ओके, सो एव्हरी प्रोजेक्ट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट इज युअर प्लॅनिंग. तुम्हाला प्लॅनिंग करायचं. प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डुईंग. पण त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट्स असतात, दॅट वी विल सी. नाव सी, प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स, डेव्हलपिंग द स्ट्रॅटेजीज, आउटलाइनिंग टास्क अँड शेड्यूल टू अकम्प्लिश द सेट गोल. बरोबर, तुमचा कुठलाही एक गोल ठरलेला असतो. प्रोजेक्ट करणार म्हणजे काय, तुमचा गोल ठरलेला आहे त्या प्रोजेक्टचा. बरोबर, तर तो गोल अकम्प्लिश करण्यासाठी, पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतं, टू सेटिंग दॅट गोल, डेव्हलपिंग दी स्ट्रॅटेजीज, वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजीज तुम्हाला डेव्हलप करायला लागतात.
आउटलाइनिंग द टास्क, यू हॅव टू आउटलाइनिंग द टास्क अँड शेड्यूल दॅट. ते जे टास्क तुम्ही डिसाईड केलेले आहेत ते तुम्हाला शेड्यूल करायचे आहेत आणि त्या शेड्यूल प्रमाणे तुम्हाला काय करायचे आहेत, अकम्प्लिश करायचे आहेत टू अचीव युअर गोल. बरोबर, तो जो काही गोल आहे तुमचा तो अचीव करण्यासाठी, त्याला आपण काय म्हणणार आहे, प्लॅनिंग. मग त्याच्यामध्ये ऍट्रिब्यूट्स कुठले कुठले येतात ते आपण बघूया. इट इन्व्हॉल्व्स द फॉर्म्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्ह रिअलिस्टिक वर्क प्लॅन्स फॉर अचिव्हिंग द स्पेसिफाईड ऑब्जेक्टिव्ह अँड फायनली सिलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ देम. काय करायचं बघा, इट इन्व्हॉल्व्स द फॉर्म्युलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेट रिअलिस्टिक वर्क प्लॅन्स. तुम्हाला प्लॅनिंग करताना वेगवेगळे तुम्हाला काय करायचे, अल्टरनेटिव्ह तुम्हाला डिसाईड करायचे. बरोबर, मी अशा पद्धतीने प्लॅन करू शकतो, मी अशा पद्धतीने प्लॅन ए, प्लॅन बी, प्लॅन सी असतात ना तुमच्याकडे वेगवेगळे. हे नाही सक्सेस झालं तर हे नाही सक्सेस झालं तर हे, असे यू हॅव टू फॉर्म्युलेट द नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्ह. ओके, अँड यू हॅव टू चूज द बेस्ट अमंग देम. तुमच्याकडे 10 प्रकारचे तुम्ही प्लॅनिंग केलेले आहेत, त्या 10 मधलं कुठलं सक्सेसफुल होणार आहे, तर ते तुम्हाला बेस्ट अल्टरनेटिव्ह त्यातला कुठला आहे तो आपल्याला सिलेक्ट करायचा. तर तो सिलेक्ट करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागतात, ऍट्रिब्यूट्स लागतात. बरोबर, तर ते काय आहेत बघा. इट इज इसेन्शियली कव्हर्स द अस्पेक्ट ऑफ व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू. इट इन्व्हॉल्व्स इंटेलेक्च्युअली थिंकिंग ऑन. म्हणजे एखादा जर प्लॅन तुमच्याकडे असेल रेडी, तर त्या प्लॅनला तुम्हाला काय करायचे, क्वेश्चन्स विचारायचे. व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू, वेन टू डू, वेअर टू डू. ओके, म्हणजे काय, कसं केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे, कुठे केलं पाहिजे, कधी केलं पाहिजे. बरोबर, हे तुम्हाला त्याला क्वेश्चन्स विचारल्यानंतर तुम्हाला त्याचे काही अँसर्स भेटतील ना, त्या अँसर्स वरून तुम्हाला काय करायचं आहे, विच इज द बेस्ट अल्टरनेटिव्ह दॅट यू हॅव टू चूज. बघा ऍट्रिब्यूट्स काय काय बघा. व्हॉट, फर्स्ट वन इज युअर व्हॉट. व्हॉट इज टू बी डन, काय केलं पाहिजे. नेक्स्ट वेअर इट इज टू बी डन, कुठे केलं पाहिजे. नेक्स्ट हाऊ इट इज टू बी डन, कसं केलं पाहिजे. व्हेन इट इज टू बी डन, केव्हा केलं पाहिजे. बरोबर, व्हॉट इज नीड टू डू इट, ते करण्याची गरज काय आहे. त्यानंतर हू हॅज टू डू इट, त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेणार आहे, कोण करेल ते. ठीक आहे. हाऊ टू एन्श्योर दॅट इट इज डन, आपण ते कसं एन्श्योर करू शकतो की हे होईलच. बरोबर, असे वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट्स आहेत, हे तुम्हाला चेक करायचे आहेत. अँड ऍक्शन टू बी टेकन, रोल ऑफ प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, कोण ऍक्शन घेतं याच्यावरती, प्लॅनिंग कोण करतं, तर रोल ऑफ प्लॅनिंग डिपार्टमेंट, प्लॅनिंग डिपार्टमेंटचा रोल असतो. हे वेगवेगळे ऍट्रिब्यूट्स तुम्ही डोक्यात ठेवून तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रोजेक्टचं प्लॅनिंग करायचं आहे. ओके, गुड प्लॅनिंग सेव्ह टाइम्स. काय होतं बघा, गुड प्लॅनिंग जर असेल तुमचं, दॅट सेव्ह टाइम्स, मिनिमाइज द वेस्टेजेस, देन इकॉनॉमीज द कॉस्ट, देन प्रिव्हेंट्स द टाइम अँड कॉस्ट ओव्हरटर्न, अँड प्रेडिक्ट्स द बॉटलनेक्स ऑफ युअर इफिशियंटली एक्झिक्यूट द प्रोजेक्ट्स. प्रिडिक्ट्स द बॉटलनेक्स, बॉटलनेक्स म्हणजे काय, तुमच्या प्रोजेक्टचे जे मेन पॉइंट आहेत, बरोबर, ते तुम्ही प्रेडिक्ट करता. कशासाठी, इफिशियंटली प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट होण्यासाठी. लक्षात, त्याला आपण बॉटलनेक असं म्हणतो. लक्षात, बॉटलनेक म्हणजे काय बघा, तुम्हाला त्याचा शब्दशः सांगतो. तुम्ही बॉटल जेव्हा एखाद्या पाण्याची बॉटल घेत असाल, बरोबर, किंवा थंडा तुम्ही पित असाल, तेव्हा तुम्ही काय करता, त्याच्या बॉटलला नेक असते ना, मान असते बॉटलची, त्याला तिथे पकडून तुम्ही त्याला पिक करता ना, उचलता वगैरे. बरोबर, म्हणजे काय, तो तुमचा पॉइंट असतो, मेन पॉइंट असतो, जो तुम्हाला पकडायचा आहे. तो पकडल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, प्रोजेक्ट कॅच करू शकता. सो दॅट इज नथिंग बट युअर बॉटलनेक ऑफ युअर प्रोजेक्ट. दॅट इज, ते तुम्हाला कशामध्ये कळणार आहे, प्लॅनिंग मध्ये कळणार आहे. प्रोजेक्टचा बॉटलनेक काय आहे आपला, लक्षात. सो दिस इज द प्लॅनिंग. नेक्स्ट वन इज युअर शेड्युलिंग. ओके, सेकंड काय आहे तुमचा फंक्शन, शेड्युलिंग. नाव इट इज fitting the final work plan into the time scale. Scheduling means what? Fitting the final work plan, whatever the planning you have done, okay, that you have to set in a timeline. तुम्हाला ते टाइमलाईन मध्ये करायचं आहे. म्हणजे काय, तुम्हाला प्रोजेक्ट जर केला असेल तर तुम्ही एक्सकॅव्हेशन आपल्याला ह्या टाइम पासून ह्या टाइम मध्ये करायचं आहे. एक्सकॅव्हेशन झाल्यानंतर आपल्याला पीसीसी आहे, पीसीसी आपल्याला आफ्टर एक्सकॅव्हेशन इथून स्टार्ट करायचे आहे, 3 दिवसामध्ये संपवायचे. म्हणजे टोटल प्रोजेक्टचे जे तुम्ही टास्क डिवाइड केलेले आहेत, वेगवेगळे स्मॉल टास्क मध्ये जो तुमचा प्रोजेक्ट डिवाइड केलेला आहे, दॅट यू हॅव टू सेट ऑन ए टाइमलाईन. तुम्हाला तो टाइमलाईन मध्ये सेट करायचा आहे. म्हणजे आज 1 मार्च पासून प्रोजेक्ट चालू झाला, तो आपला टाइमलाईन मध्ये बसवल्यानंतर आपल्याला काय समजतं, आपल्याला तो प्रोजेक्ट 30 डिसेंबरला कंप्लीट होणार आहे असं समजतं. राईट, आणि त्या टाइमलाईन मध्ये एकदा तुमचा प्रोजेक्ट बसला तर तुम्हाला काय करायला जातं, तो प्रोजेक्ट ट्रॅक करणं किंवा एक्झिक्यूट करणं सोपं जातं. बरोबर, कसं सोपं जातं, तर फॉर एक्झाम्पल तुमचा पहिला जो तुमचा
टास्क आहे तुमचा प्रोजेक्ट स्टार्ट करण्याचा. पहिला आहे तुमचा साईट क्लिनिंग, बरोबर. साईट क्लिनिंग नंतर आहे तुमचा लाईन आउट, लाईन आउट नंतर आहे तुमचा एक्सकॅव्हेशन ऑफ फाउंडेशन, बरोबर. ह्या 3 सिंपल ऍक्टिव्हिटी आपण कन्सिडर करूया. तर पहिला लाईन आउटचा पहिला साईट क्लिनिंगचा जो पार्ट आहे तुमचा, बरोबर. प्रोजेक्ट स्टार्ट करताना पहिला साईट क्लिनिंगचा पार्ट आहे. तो साईट क्लिनिंगचा पार्ट करताना सपोज तुम्हाला 3 दिवस लागणार असं समजलं. साईट क्लिनिंग तिथे लेवल करायचं आहे, ग्राउंड लेवल करायचं आहे, तिथे काय शब्स असतील, झुडपं असतील ते आपल्याला काय करायचे, ट्री रिमूव्हिंग, शब्स रिमूव्हिंग सगळं करायचं आहे, क्लिनिंग करायचं आहे, राईट. तर ह्या गोष्टीसाठी आपल्याला 3 दिवस लागणार आहेत मॅन्युअली करण्यासाठी, असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे, कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपण. आता सपोज 1 मार्चला तुमचा जर प्रोजेक्ट स्टार्ट होणार असेल तर 3 दिवस लागणार असतील, तर तुम्हाला साईट क्लिनिंगला किती तारखेला साईट क्लिनिंग कम्प्लीट होणार आहे तुमचं, 1, 2, 3 तारखेला तुमचं साईट क्लिनिंग कम्प्लीट होणार आहे. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी लाईन आउटची तुमची कधी स्टार्ट होणार आहे, 4 तारखेला स्टार्ट होईल, बरोबर. 4 तारखेला लाईन आउटची ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट झाली की बघा काय होणार आहे, त्या लाईन आउटला सपोज 1 दिवस लागणार आहे, म्हणजे 4 तारखेला तुमचा पूर्ण लाईन आउट झाला. त्यानंतर एक्सकॅव्हेशनला सपोज 5 दिवस लागणार आहे, बरोबर. मग 4 तारखेनंतर एक्सकॅव्हेशन कधी चालू होणार आहे, 5 तारखेपासून चालू आहे, 5, 6, 7, 8, 9, बरोबर. 9 तारखेपर्यंत तुमचं काय होणार आहे, एक्सकॅव्हेशन होणार आहे, बरोबर. तर ह्या एकमेकाला काय रिलेटेड ऍक्टिव्हिटी आहेत. आता प्रोजेक्ट तुम्हाला ट्रॅक करायचा किंवा एक्झिक्यूट करायचा असेल, ऍज पर टाइम होतोय का नाही, तर तुम्हाला काय करणार, तुम्हाला माहिती होणार आहे की लाईन आउट कधी चालू होणार आहे आणि कधी संपणार आहे, साईट क्लिनिंग कधी चालू होणार आहे, कधी संपणार आहे, एक्सकॅव्हेशन कधी चालू होणार आहे, कधी संपणार आहे, हे तुम्हाला शेड्यूल जर असेल तुमच्याकडे तर तुम्हाला माहिती असणार आहे, बरोबर. इन केस तुमचा प्रोजेक्ट स्टार्ट झाला, प्रोजेक्ट स्टार्ट तुमचा 1 तारखेला झाला आणि तुमचा साईट क्लिनिंगची जी पहिला जॉब आहे तो 3 दिवसाच्या ऐवजी 2 दिवसात कंप्लीट झाला, बरोबर. 2 दिवसात कंप्लीट झाला म्हणजे काय झालं, तुम्ही प्रोजेक्टच्या अहेड ऑफ शेड्यूल आहे का बिहाइंड ऑफ शेड्यूल आहे, अहेड आहे, समोर आहे ना, बरोबर, पुढे आहे. म्हणजे तुमची पुढची ऍक्टिव्हिटी 1 दिवस आधी स्टार्ट होते, बरोबर. अँड दॅट इज गुड थिंग. पुढची ऍक्टिव्हिटी 1 दिवस आधी स्टार्ट होते, गुड थिंग. आपण ब्रेक द्यायचा नाही, 2 दिवसात माझा लाईन आउट संपला म्हणून आपण थांबलो तसंच बफर घेतला असं नाही चालत, बरोबर. पुढची ऍक्टिव्हिटी तुमची 1 दिवस आधी चालू होईल म्हणजे प्रोजेक्ट तुमचा लवकर संपेल, बरोबर. आता सपोज तुमच्या साईट क्लिनिंगला 3 दिवसाच्या ऐवजी 5 दिवस लागले, बरोबर. म्हणजे तुमची ऍक्टिव्हिटी 3 तारखेला संपणार होती, ती संपली कधी, आता 5 तारखेला. सो दॅट मीन्स यू आर अहेड ऑफ शेड्यूल और बिहाइंड ऑफ शेड्यूल, बिहाइंड ऑफ शेड्यूल, राईट. सो शेड्युलिंग इज इम्पॉर्टंट. शेड्युलिंग मध्ये तुम्हाला काय कळतं, सगळ्या गोष्टी क्लिअर होतात. आपण प्रोजेक्ट आपल्याला किती फास्ट रन केला पाहिजे, किती रिसोर्सेस आपल्याला अप्लाय केले पाहिजेत, बरोबर. तर हे सगळं आपल्याला कशामध्ये, शेड्युलिंग मध्ये समजतं. तो सी व्हॉट इज मीन बाय शेड्युलिंग. शेड्युलिंग इज द फिटिंग द फायनल वर्क प्लॅन इनटू द टाइम स्केल. ओके, इट शोज द ड्युरेशन अँड ऑर्डर ऑफ व्हेरियस कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीज दॅट आय हॅव टोल्ड यू राईट नाउ. Okay, it deals with the aspect of when to do it. कधी करायचं ह्या aspect वरती आपलं शेड्यूल डिपेंड राहतं. ओके, the entire project attributes mentioned in the planning are channelized to generate and evaluate the options for evolving an action plan, right. The entire planning process can be divided in the following major categories. प्लॅनिंग प्रोसेस आपण खालच्या मेन कॅटेगरीज मध्ये डिवाइड करतो. अँड आउट ऑफ दॅट कॅटेगरीज फर्स्ट वन इज युअर ऑर्गनायझिंग, दॅट इज ऑल्सो वन युअर फंक्शन. ओके, ऑर्गनायझिंग इज कन्सर्न्ड विथ द डिव्हिजन ऑफ टोटल वर्क इनटू मॅनेजेबल डिपार्टमेंट्स अँड systematically arranging various project operations amongst them. Organizing means what? It is concerned with division of total work. Total work means what? Your whole project you have to divide into manageable department. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट मध्ये तुम्हाला डिवाइड करायचं. प्रोजेक्ट मध्ये वेगवेगळे डिपार्टमेंट असणार आहेत. अकाउंट डिपार्टमेंट वेगळा असणार आहे, जो फक्त काय करणार आहे, तुमचा पैशाचा व्यवहार करणार आहे. ओके, प्लॅनिंग डिपार्टमेंट वेगळा असणार आहे. प्लॅनिंग डिपार्टमेंट काय करणार, प्रोजेक्टचं तुमचं टोटल प्लॅनिंग करणार आहे, बरोबर. मटेरियल डिपार्टमेंट वेगळं असणार आहे, म्हणजे इन्व्हेंटरी डिपार्टमेंट वेगळं असणार आहे. ते काय करणार आहे, तुमच्या मटेरियलच्या ऑर्डर्स फक्त बघणार आहे. मटेरियल टाइमवर येतंय का नाही, त्यांचे पैसे देणं, बरोबर. ते मटेरियल कुठे स्टॉक करायचं, स्टॉक मध्ये किती मटेरियल आहे, ते एक वेगळं डिपार्टमेंट असणार आहे, बरोबर. असा जेव्हा तुम्ही प्रोजेक्ट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये म्हणजे मॅनेजेबल टास्क मध्ये डिवाइड कराल, तेव्हा तुमचं ऑर्गनायझिंग होणार आहे ना, व्यवस्थित प्रॉपर ऑर्गनाइज होणार आहे. म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट होणार नाही, प्रत्येकाचा रोल फिक्स होणार आहे, कोणाला काय करायचं आहे ते,
बरोबर. दॅट इज नथिंग बट युअर ऑर्गनायझिंग. इट इज द कन्सर्न विथ डिव्हिजन ऑफ टोटल वर्क इन टू मॅनेजेबल डिपार्टमेंट्स अँड सिस्टमॅटिकली अरेंजिंग व्हेरियस प्रोजेक्ट ऑपरेशन्स अमंग्स देम. राईट. आता कन्स्ट्रक्शनचा एक तुमचं डिपार्टमेंट झालं, बरोबर. कन्स्ट्रक्शनच्या याच्यात कोण बघणार तुमचा कन्स्ट्रक्शन मॅनेजर, बरोबर. कन्स्ट्रक्शनच्या ऍक्टिव्हिटीज कन्स्ट्रक्शनचा मॅनेजर बघणार. तिथे तुमचा अकाउंटंट येऊन बघणार आहे का त्या ऍक्टिव्हिटीज? नाही. राईट. किंवा मटेरियल सप्लायर जो आहे तुमचा किंवा इन्व्हेंटरी कंट्रोल जो आहे तुमचा मटेरियल मॅनेजर तो बघणार आहे का? नाही. राईट. तर ह्या गोष्टी ऑर्गनायझिंग मध्ये होता तुम्ही. इट क्रिएट्स दी फॉर्म कॉल्ड एज अ ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. त्याला आपण ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर म्हणतो, बरोबर. आपल्याला पूर्ण जी ऑर्गनायझेशन आहे, ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय? तुमची होल टीम. ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय? कंपनी तुमची. इनडायरेक्ट ऑर्गनायझेशनचा दुसरा मिनिंग काय? कंपनी. तर त्या कंपनीमध्ये काय करायचं? तुम्हाला वेगवेगळे डिपार्टमेंट करायचे, बरोबर. मग तुम्हाला हायरार्की ठेवायची. ह्या डिपार्टमेंटच्या अंडर हे डिपार्टमेंट, ह्या डिपार्टमेंटच्या अंडर हे डिपार्टमेंट, किंवा ह्या पोस्टच्या अंडर ह्या पोस्ट, बरोबर. सिनियर इंजिनियरच्या अंडर ज्युनियर इंजिनियर, बरोबर. ज्युनियर इंजिनियरच्या अंडर तुमचे कोण आहेत? साईट इंजिनियर्स आहेत. राईट. तर अशा हायरार्की असतात. हे कशामध्ये असतं? ऑर्गनायझेशन असतं. तर ऑर्गनायझेशन मध्ये नेहमी हायरार्की असली पाहिजे, तर तुमचं ऑर्गनायझेशन स्मूथली वर्क होतं. राईट. सो इट क्रिएट्स द फॉर्म ऑफ ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. It establishes the horizontal and vertical relationship between the various department post for smooth operation. It is called as a hierarchy. Right? Hierarchy म्हणजे काय? different post, vertical and horizontal दोन्ही डायरेक्शन मध्ये तुमचं कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. आलं लक्षात? आता आपल्या कॉलेजचं जर एक्झाम्पल बघितलं तुम्ही, बरोबर, तर हायरार्की कशी असते? अवर इन्स्टिट्यूट इज युअर वन ऑर्गनायझेशन. ही एक सुद्धा काय? ऑर्गनायझेशन आहे, बरोबर. हे ऑर्गनाइज करते ना काहीतरी. सो दॅट इज कॉल्ड एज ऑर्गनायझेशन. आता ऑर्गनायझेशन मध्ये आपल्या हायरार्की कशी आहे? तर पहिले आपली इन्स्टिट्यूटचा हेड कोण आहे? चेअरमन, बरोबर. चेअरमनच्या अंडर काय येतात? आपले डायरेक्टर किंवा ट्रस्टीज येतात, बरोबर. ती जर पोस्ट नसेल तर कोण आहे? डायरेक्ट प्रिन्सिपल. प्रिन्सिपलच्या खाली कोण असतो? व्हाईस प्रिन्सिपल, बरोबर. आता किंवा प्रिन्सिपलच्या खाली काय? डिफरंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, एचओडी, बरोबर. एचओडींच्या खाली काय? प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या खाली काय? त्यांचे स्टाफ्स आहेत, बरोबर. त्या स्टाफच्या अंडर काय? त्यांचे स्टाफ्स म्हणजे पहिला टीचिंग स्टाफ झाला तुमचा, बरोबर. टीचिंग स्टाफच्या अंडर काय झाले? परत तुमचे नॉन टीचिंग स्टाफ, बरोबर, बरोबर. म्हणजे लॅब असिस्टंट वगैरे आले. नॉन टीचिंग स्टाफच्या खाली काय आले? परत तुमचे प्युन्स आले, बरोबर. ही झाली तुमची पूर्ण हायरार्की, बरोबर. आता याच्यामध्ये काय असतं? कम्युनिकेशन होतं. म्हणजे टॉप मॅनेजमेंट पासून बॉटम मॅनेजमेंट, बॉटम लेवल पर्यंत, बरोबर. टॉप लेवल पासून मॅनेजमेंट आणि बॉटम पासून टॉप. आता ऑर्डर येताना कशी येते? ऑर्डर चेअरमन ऑर्डर कोणाला देणार? प्रिन्सिपलला. प्रिन्सिपल ऑर्डर कोणाला देणार? एचओडीला. एचओडी कोणाला देणार? तुमच्या टीचिंग स्टाफला देणार. टीचिंग स्टाफ कोणाला देणार? स्टुडंटसाठी ऑर्डर असेल तर स्टुडंट्सना ऑर्डर जाईल, किंवा विदिन दॅट नॉन टीचिंग स्टाफला ऑर्डर जाईल तुमची, बरोबर. आता तुमचा प्रॉब्लेम असेल, स्टुडंटचा प्रॉब्लेम असेल, तर तुम्ही डायरेक्ट चेअरमनशी बोलता का? नाही. सो देर इज प्रॉपर हायरार्की. तुम्ही कोणाला बोलणार? तुमचा क्लास टीचर असेल तर क्लास टीचर कोणाला बोलेल? एचओडींना बोलेल. एचओडी तुमचा प्रॉब्लेम कुठे मांडेल? प्रिन्सिपलच्या समोर मांडेल. प्रिन्सिपल तुमचा प्रॉब्लेम चेअरमनच्या समोर मांडेल, बरोबर. सो दिस इज द प्रॉपर चॅनेल अँड प्रॉपर कम्युनिकेशन. फॉर दॅट हायरार्की इज इम्पॉर्टंट इन युअर ऑर्गनायझेशन. Clear? What is meant by hierarchy? Okay. So it is called as a hierarchy. Departments such as projects, purchase, account, finance, human resource, quality, safety. Okay. In every organization, these departments, there's more or less these departments are there. Okay. Which departments? First one, your project, which is morely focus on project only, right? Then purchase, material purchasing and all. Okay. That is purchase department. Then accountant, who is looking after the cash, okay, and funds. Then finance department, okay. Finance department is who are financing you, financing your project, means your bank is financer, okay. Loan deta na bank, that is finance department. Then human resource means HR department, that will hire the staff in your organization. तुम्हाला साइट वरती सपोज तुम्हाला काय लागणार आहे? इंजिनियर्स लागणार आहे. तर ते इंजिनियर्स कोण येतं? एचआर डिपार्टमेंट. इंटरव्ह्यू घेतात ना, तुम्हाला ते जॉब लागणार असेल तर एचआर येतो ना त्या कंपनीचा तुमच्याकडे इंटरव्ह्यू घ्यायला. सो दॅट इज एचआर. एचआरचंच काम असतं ते तुमच्या ऑर्गनायझेशनचं.
तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये स्टाफ भरणं हे काम कोणाचं आहे, एचआरचं आहे. त्यामुळे तुमचा जेव्हा कॅम्पस इंटरव्ह्यू होतो किंवा तुम्ही बाहेर कुठल्या कंपनीमध्ये इंटरव्ह्यूला जाता तेव्हा तो जिथं पॅनल जे असते इंटरव्ह्यू घेणार ते कोणतं असतं, एचआर डिपार्टमेंटचं पॅनल असतं. बरोबर. तुम्हाला ट्रेनिंग देणं हे कोणाचं काम असतं, एचआर डिपार्टमेंटचं असतं. राईट. सो दॅट इज एचआर डिपार्टमेंट, ह्युमन रिसोर्स. त्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल करायचं तुमच्या प्रोजेक्टचं. फॉर दॅट देर इज वन अनदर डिपार्टमेंट. देन सेफ्टी, check the safety features on your side. For that safety department is here. Okay, like that there are different departments in your organization. Okay, can exist in a construction firm. Okay, they are to be linked properly with organization structure. Role and responsibility of each of the post are to be well defined. प्रत्येकाला त्याचे roles and responsibility माहिती असल्या पाहिजे. To avoid the clashes, एकमेकांबद्दल clashes किंवा conflict होऊ नये म्हणून प्रत्येकाच्या रोल्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटी माहिती असल्या पाहिजे. Now figure 1.9.2 shows the typical organization structure of a construction company. I will show the typical organization structure, then you will get clear. So this is the typical organization structure of a company, construction company. कसे असतं बघा. पहिला एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर, कंपनी आहे त्याचा कोण असणार आहे, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर. बरोबर. त्याच्यानंतर व्हाईस प्रेसिडेंट. ओके, काही याच्यामध्ये चेअरमन, व्हाईस चेअरमन अशा पोस्ट असतात, काही याच्यामध्ये डायरेक्टर, एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अशा पोस्ट असतात. ओके, प्रत्येक ऑर्गनायझेशनचं स्ट्रक्चर व्हॅरी होतं, डिपेंड असतं. बरोबर. आता त्यांच्या खाली बघा कोण कोण असणार आहे, लिगल डिपार्टमेंट, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिपार्टमेंट, त्यानंतर ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मेंटेनन्स डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट. बरोबर. असे वेगवेगळे डिपार्टमेंट आले या व्हाईस प्रेसिडेंटच्या अंडर. बरोबर. आता प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये कोण कोण असणार आहे बघा. लीगल डिपार्टमेंटमध्ये बघा जनरल मॅनेजर असणार आहे. बरोबर. त्याच्यानंतर ऍडमिन डिपार्टमेंटमध्ये पण त्याचा एक सेपरेट जनरल मॅनेजर असेल. ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटचा एक जनरल मॅनेजर असेल. बरोबर. त्यानंतर मेंटेनन्स डिपार्टमेंटचा मॅनेजर असेल. त्यानंतर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंटचा जनरल मॅनेजर असेल. राईट. क्लिअर. आपली जी पोस्टिंग असते ही कशामध्ये असते, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंटमध्ये असते. बरोबर. इकडे एमबीए वगैरे करणारे लोक ह्या डिपार्टमेंटमध्ये असतात. एमबीए एचआर वगैरे जे कोण असतात ते एमबीए असतात. एचआर एमबीए एचआर ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वगैरे. बरोबर. ते इकडे असतात. त्यानंतर अकाउंटंट असतात तुमचे. बरोबर. ज्यांनी कॉमर्स केलेलं आहे, सीए, अकाउंटंट वगैरे जे आहेत ते सगळे तुमचे ऍडमिन डिपार्टमेंट किंवा तुमचा जो अकाउंटंट डिपार्टमेंट असतो त्या डिपार्टमेंटला ती लोक असतात. बरोबर. आता यांच्या खाली कोण असणार आहे बघा, जनरल मॅनेजरच्या खाली असिस्टंट ऑफिसर असणार आहे. परत ऍडमिनच्या खाली पण असिस्टंट ऑफिसर असणार आहे. ह्युमन रिसोर्सच्या खाली पण असिस्टंट ऑफिसर असणार. बरोबर. इथे हे डिपार्टमेंट तुमचं काय होतं, क्लोज होतं. त्यांचा रोल इथंपर्यंत. परत मेंटेनन्स डिपार्टमेंटच्या खाली काय असणार आहे, मॅनेजर. त्याच्या खाली परत असिस्टंट ऑफिसर असणार आहे मेंटेनन्स डिपार्टमेंटच्या. ओके. त्यानंतर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंटच्या खाली काय जनरल मॅनेजर, देन सिनियर मॅनेजर असणार आहे. ओके. जनरल मॅनेजर अँड सिनियर मॅनेजर. आता हा जो आहे इथे बघा, हा एरो दाखवलेला आहे, ही टॉप लेवल मॅनेजमेंट बॉडी आहे. बरोबर. इथे सगळे डिसिजन्स घेतले जातात, टॉप लेवल मॅनेजमेंट बॉडी. ओके. इथे सगळे डिसिजन्स होतात आणि ते खाली होतात, ट्रान्सफर होतात परत. ओके. नेक्स्ट खाली आता मिडल लेवलची मॅनेजमेंटची बॉडी बघा. आता सिनियर मॅनेजरच्या खाली बघा काय येते बघा. सिनियर मॅनेजरच्या खाली परत अकाउंटंट, देन परचेस, देन साईट, देन एस्टिमेशन. ओके. आता रिलेटेड टू दॅट प्रोजेक्ट ओनली ऑर्गनायझेशन जी आहे. आता ही बघा, ही ऑर्गनायझेशन आहे. ह्या ऑर्गनायझेशन मध्ये एकच प्रोजेक्ट असणार आहे का तुमचा, नाही. बरोबर. आता एल&टी कंपनी आहे. एल&टी कंपनीचे 1000 प्रोजेक्ट चालू असतात. बरोबर. एल&टी प्रोजेक्ट कंपनीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोडचे प्रोजेक्ट चालू असतात, त्यांचे ब्रिजचे प्रोजेक्ट चालू असतात. बरोबर. आता प्रत्येक कंपनीसाठी हा प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट आहे. ह्या प्रोजेक्ट डिपार्टमेंटमध्ये प्रत्येक वेगवेगळे आले. बरोबर. प्रत्येक प्रोजेक्टचं तुम्हाला अकाउंटंट वेगळा पाहिजे. बरोबर. त्याचं परचेस डिपार्टमेंट वेगळं पाहिजे. राईट. त्याची साईट वेगळी असणार आहे, त्याचं एस्टिमेशन वेगळं असणार आहे प्रत्येक डिपार्टमेंटचं. बरोबर. त्यातलं एक आपण आता चेक करतोय. तर त्या प्रोजेक्टमध्ये कोण असणार आहे, जनरल मॅनेजर असणार आहे त्या प्रोजेक्टसाठीचा. त्यानंतर त्याचा सिनियर मॅनेजर असणार आहे अँड बिलो दॅट अकाउंटंट. बरोबर. अकाउंटंटच्या खाली मॅनेजर, देन असिस्टंट मॅनेजर, देन ऑफिस स्टाफ. राईट. त्यानंतर परचेस डिपार्टमेंट बघितलं तर तुम्ही त्याच्या खाली मॅनेजर, देन असिस्टंट मॅनेजर, देन ऑफिस स्टाफ त्यांचा. त्यानंतर साईट बघितली आता कन्स्ट्रक्शनची. बरोबर. आपण ह्या लेवल ही आपली जी पोस्टिंग असणार आहे ती ह्या याच्यामध्ये असणार. बरोबर. साईट.
साईटच्या खाली प्रोजेक्ट मॅनेजरच्या खाली असिस्टंट मॅनेजर, त्यानंतर सिनियर इंजिनियर, त्यानंतर ज्युनियर इंजिनियर, त्याच्यानंतर साईट सुपरवायझर, त्यानंतर स्किल अँड अनस्किल लेबर्स, बरोबर. त्याच्यानंतर इस्टिमेशन, मॅनेजर, सिनियर इंजिनियर अँड ऑफिस स्टाफ, बरोबर. ह्यांचं साईट वर्क नसतं, ते काय करतात, इस्टिमेशन काढून देतात, प्लॅनिंग किंवा तुमचं प्लॅनिंग करून देतात प्रोजेक्टचं, बरोबर. आणि ऍक्च्युअल एक्झिक्युशन कुठं असतं, इथं. तर आपली सिव्हिल इंजिनियरची पोस्टिंग कुठे असते, हे जे लास्टचे 2 कॉलम दिसतात प्लस हा एक कॉलम तुमच्यावर, बरोबर. म्हणजे तुमची हायरार्की कशी होते बघा, तुम्ही लागताना ज्युनियर इंजिनियर म्हणून लागला किंवा साईट इंजिनियर म्हणून लागला, त्यानंतर सिनियर इंजिनियर, त्यानंतर असिस्टंट मॅनेजर, त्यानंतर प्रोजेक्ट मॅनेजर, त्यानंतर सिनियर मॅनेजर, त्यानंतर जनरल मॅनेजर. ओके, अशी तुमची काय होते, पोस्टिंग होत जाते वरती, बरोबर. सो सिनियर इंजिनियर पासून तुमची स्किल अनस्किल लेवल पर्यंत आहे, ही तुमची लोअर मॅनेजमेंट लेवल झाली आणि ही मिडल मॅनेजमेंट लेवल झाली. ओके, क्लिअर. हायरार्की कशी असणार आहे प्रोजेक्टमध्ये समजलं. आणि तुमचे कम्युनिकेशन कसं असणार आहे, फ्रॉम टॉप पासून बॉटम आणि बॉटम पासून टॉप, बरोबर. ह्यातला डायरेक्ट खालचा लेबर उठला आणि जाऊन तुमच्या जनरल मॅनेजर बरोबर गप्पा मारायला लागला, असं होतं का कधी? ओके, नाही, राईट. सो फॉर दॅट प्रॉपर ऑर्गनायझेशन इज इम्पॉर्टंट. सो दिस इज दी second function, organization. Okay, next one is your staffing. It deals with the recruitment of personal people for a various post created in your organization, that is vacant post लागणार आहे तुमच्या ऑर्गनायझेशन साठी, बरोबर. टू कम्प्लीट युअर वर्क, त्यासाठी काय करायचं, रिक्रुटमेंट करायचे. तर ती रिक्रुटमेंट कोण करणार, मी मगाशी सांगितलं, HR, बरोबर, ह्युमन रिसोर्स. ओके, द स्किल रिक्वायर्ड आर डिसाइडेड बाय द टेक्निकल हेड्स. तुम्हाला लागणारे स्किल्स काय आहेत त्या पोस्टसाठी ते डिसाइड करणार. HR डिपार्टमेंट कॅरी आउट द रिक्रुटमेंट, ट्रेनिंग अँड प्रॉपर स्टाफ असेसमेंट, पेमेंट अँड अप्रायझल ऍज अ स्टाफिंग फंक्शन. तुमचं पेमेंट किती द्यायचं ते डिसाइड करायचं, तुम्हाला ट्रेनिंग काय द्यायचं आहे ते डिसाइड करायचं, बरोबर. आणि तुमचा अप्रायझल फॉर्म कोण डिसाइड करतं, HR डिपार्टमेंट. अप्रायझल म्हणजे काय, 1 वर्ष तुम्हाला कंपनीमध्ये कंप्लीट झालं तर तुम्हाला परफॉर्मन्स तुमचा लिहून द्यायचा असतो, अप्रायझल फॉर्म तुम्हाला द्यायचा असतो. तुमच्या अचिव्हमेंट काय आहेत एका वर्षात, तुम्ही काय काय काम केलं, बरोबर. बेस्ड ऑन दॅट तुमची सॅलरीची जी हाईक आहे, बरोबर, तुमची इन्क्रीमेंट किती होणार आहे हे डिसाइड होतं. हे कोणाकडे असतं, HR डिपार्टमेंट. म्हणजे हे स्टाफिंग कोणाकडे येणार आहे, तुमचं ह्युमन अँड रिसोर्स डिपार्टमेंटकडे येणार. ओके, नेक्स्ट वन इज युअर डायरेक्टिंग function is concerned with assigning job to the subordinates and train them to carry out the assigned task, बरोबर. डायरेक्टिंग म्हणजे काय, तुम्हाला दिलेला जॉब जो आहे तो असाइन करायचा आहे, बरोबर. आता तुमच्यामध्ये एखादा कन्स्ट्रक्शन मॅनेजर असेल, एखादा स्ट्रक्चरल इंजिनियर असेल, एखादा क्वालिटी कंट्रोल असेल, बरोबर. तर त्याच्या रिलेटेडचा जो टास्क आहे तो तुम्हाला असाइन करायचा आहे, बरोबर. आता मटेरियल वाल्याचा टास्क जर तुम्हाला दिला तर तुम्ही ते करू शकाल का, नाही. अकाउंटिंगचा जॉब जर तुम्हाला दिला तर तुम्ही ते करू शकाल का, नाही. तर तुम्हाला तुमच्या रिलेटेडचा जॉब हा तिथे भेटला जाईल, आलं लक्षात. त्यामुळे डायरेक्टिंग इज द फंक्शन कन्सर्न विथ असाइनिंग द जॉब टू दी सबऑर्डिनेट्स म्हणजे काय, तुमच्या अंडर जे काम करणार आहेत ते. आता तुम्ही जर सपोज साईट इंजिनियर असाल किंवा जर ज्युनियर इंजिनियर असाल आणि तुमच्या अंडर साईट इंजिनियर आहे आणि नंबर ऑफ लेबर्स आहेत तुमच्याकडे काम करणारे, बरोबर. प्लॅस्टरिंगचं वर्क आहे, कॉन्क्रीटचं वर्क आहे, ब्रिक वर्क आहे, बरोबर. आता तुम्हाला माहिती आहे की कोण कशामध्ये स्किल आहे, बरोबर. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या जो जॉब आहे तो तुम्ही काय करणार, त्याला प्रत्येकाला असाइन करणार. प्लॅस्टरिंग वाल्याला प्लॅस्टरिंगचा जॉब तुम्ही असाइन करणार का, त्याला फरशी बसवून म्हणणार आहे तुम्ही, टाइल्स बसवून म्हणणार आहे का त्याला, किंवा ब्रिकवर्कर म्हणणार आहे का, नाही, बरोबर. तर प्रॉपर डायरेक्शन त्याला भेटलं पाहिजे त्याच्या जॉबचं, बरोबर. सो दॅट इज नथिंग बट युअर डायरेक्टिंग फंक्शन इज कन्सर्न विथ असाइनिंग जॉब टू दी सबऑर्डिनेट्स, म्हणजे तुमच्या खाली जे आहेत त्यांना तुम्ही असाइन करायचं आहे. अँड ट्रेन देम टू कॅरी आउट दॅट जॉब. जर त्याला माहिती नसेल तर देन यू हॅव टू ट्रेन देम. Okay, you have to direct them to complete that task. Their work is supervised and ensure that their efforts are in the right direction. ते जे काय करतात काम, त्यांचे एफर्ट जे आहेत ते राईट डायरेक्शन मध्ये आहेत की नाही ते तुम्हाला चेक करायचं. नाही तर तो काम करतोय पण तुम्हाला आउटपुट भेटत नाही, देन नो यूज, राईट. इट नीड्स स्किल ऑफ मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, टीमवर्क एक्सेट्रा to divert efforts of all people towards the organization goal. ऑर्गनायझेशनचा जो गोल आहे तो तुम्हाला अचीव करायचा येतो. मी तुम्हाला 14 प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट मध्ये पण तुम्हाला एक प्रिन्सिपल सांगितलं होतं, बरोबर. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट टू दी म्युच्युअल इंटरेस्ट हा एक प्रिन्सिपल आहे, बरोबर. म्हणजे काय, तुम्हाला
इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट जे आहेत तुमचे, ते इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट पेक्षा तुमचा म्युच्युअल इंटरेस्ट जो आहे, म्हणजे कंपनीचं जे काय गोल आहे ते इम्पॉर्टंट आहे. तुम्हाला काय वाटतं ते इम्पॉर्टंट नाही आहे, बरोबर. कंपनीला काय वाटतं ते इम्पॉर्टंट आहे, कंपनीचा गोल काय तो इम्पॉर्टंट आहे. तुमचा गोल याच्यामध्ये कन्सर्न करत नाही. तर तो कंपनीचा गोल आहे किंवा ऑर्गनायझेशनचा गोल आहे, तो अचीव्ह कधी करणार तुम्ही, तर तो अचीव्ह करण्यासाठी तुम्हाला काय असलं पाहिजे, तर त्यासाठी प्रॉपर तुमच्यामध्ये मोटिवेशन असलं पाहिजे. जो तुमचा सुपेरियर आहे तर त्याने तुम्हाला मोटिवेट केलं पाहिजे, बरोबर. कम्युनिकेशन तुमच्यामध्ये प्रॉपर असेल तर तुम्हाला दिलेला टास्क तुम्ही कम्प्लीट करू शकता. तर देन अँड देन दी थिंग्स विल क्लिअर टू दी युअर सबऑर्डिनेट्स, बरोबर. तर कन्फ्युज होतं, त्याला काय करायचं तेच माहित नसतं, बरोबर. प्रॉपर कम्युनिकेशन असेल तर त्याला समजेल त्याला एक्झॅक्टली काय करायचं, आणि टीम वर्क असेल तर तुम्ही कंपनीचा गोल काय करू शकता, अचीव्ह करू शकता. सो दिस इज नथिंग बट युअर डायरेक्टिंग. Clear? Next one is your controlling. Controlling is necessary for ensuring that everything is going as per the planning. Okay, means your project is as per your plan, right? That you have to check, right? Then the material required, quantities of material required is as per your plan. जर तुम्हाला 1000 बीट लागणार आहेत तर तिथे 1000च लागतात का 1200 लागतात. 1200 लागत असाल तर तुम्ही त्याच्यावर कंट्रोल नाही ठेवू शकत आहे प्रोजेक्टवरती, बरोबर. 1000 लागणार तर 1000च लागल्या पाहिजेत तुम्हाला बिट्स. क्लिअर? सो दॅट इज नथिंग बट युअर कंट्रोलिंग. इट इज नेसेसरी फॉर एन्शुरिंग दी एव्हरीथिंग इज गोइंग ॲज पर युअर प्लॅनिंग. इट इन्व्हॉल्व्स कंटिन्युअसली रिव्ह्यू ऑफ प्रोजेक्ट. तुम्हाला रिव्ह्यू करायचा प्रोजेक्ट टू चेक दी ऍक्च्युअल अचिव्हमेंट. जी काय ऍक्च्युअल अचिव्हमेंट झालेली आहे ती ॲज पर दी प्लॅनिंग आहे की नाही हे तुम्हाला कंटिन्युअसली चेक करायचं आहे. मीन्स यू हॅव टू ट्रॅक युअर प्रोजेक्ट. ओके, ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स आर मेजर्ड अँड कम्पेअर्ड विथ दी प्लॅन्ड आउटपुट्स. ओके, pitfalls are analyzed to take the remedial measures. जर काही ऍक्च्युअल नसेल तुमचं ऍक्च्युअल प्लॅन प्रमाणे नसेल तर तुम्हाला पिटफॉल्स काय आहेत म्हणजे कुठे तुम्ही चुकताय दॅट यू हॅव टू फाइंड आउट. ओके, टू रिकवर दॅट युअर लॉस. नेक्स्ट वन इज युअर coordinating the works of various departments to smoothly execute the project in an important function of management. Coordination is nothing but the work of various department to work smoothly. Smoothly work होण्याचं जे काम असतं त्याला आपण कोऑर्डिनेशन असं म्हणतो, बरोबर. एकमेकाबद्दल कोऑर्डिनेशन असणं, बरोबर. प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप, मिडल अँड बॉटम लेवल मॅनेजमेंट इज इसेन्शियल फॉर दॅट. It can be achieved through regular meetings. Then miscoordination will lead to chaos and create hurdles in smooth functioning of organization. Chaos म्हणजे माहिती तुम्हाला, chaos म्हणजे काय होणं, डिस्प्यूट होणं, दंगा होणं, बरोबर. जर तुमच्यामध्ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नसेल, मिसकम्युनिकेशन असेल तर ऑर्गनायझेशन मध्ये दंगा होतो. मीटिंग्स मध्ये कधी कधी डिस्प्यूट्स होतात बघा मोठे मोठे, बरोबर. हे कशामुळे होतं तर तुमच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन नसेल, प्रॉपर कम्युनिकेशन नसेल, टाइमली मीटिंग नसेल, तर अशा गोष्टीमुळे होतं, राईट. and creates hurdles in smooth functioning of organization. It requires proper horizontal and vertical communication. Now what do you mean by horizontal communication and what do you mean by vertical communication? तुम्हाला हायरार्की म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं, बरोबर. आता टॉप मॅनेजमेंट कडून बॉटम मॅनेजमेंट कडून जो तुमचा काही तुम्हाला सजेशन्स येतात किंवा तुमचं जे काही कम्युनिकेशन होतं टॉप मॅनेजमेंट कडून बॉटम मॅनेजमेंट, बरोबर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ व्हर्टिकल कम्युनिकेशन. किंवा बॉटम कडून टॉप कडे जातं दॅट इज व्हर्टिकल कम्युनिकेशन. म्हणजे सुपेरियर आणि सबऑर्डिनेट मध्ये होणारं कम्युनिकेशन दॅट इज युअर vertical communication. And horizontal communication, horizontal communication is your communication within your same level. म्हणजे टॉप मॅनेजमेंटच्या लेवलमध्येच तुमचं कम्युनिकेशन होत असेल. म्हणजे एखादा मॅनेजर दुसऱ्या मॅनेजरशी चर्चा करत असेल, सो दॅट इज हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन, बरोबर. जनरल मॅनेजर दुसऱ्या डिपार्टमेंटच्या जनरल मॅनेजरशी चर्चा करतोय, सो दॅट इज हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन, राईट. एक साईट इंजिनियर दुसऱ्या साईट इंजिनियर सोबत कम्युनिकेशन करतोय, सो दॅट इज युअर हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन. म्हणजे विदिन दी सेम लेवल तुमचं जे काही कम्युनिकेशन होतं दॅट इज युअर हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन. ओके, ते दोन्ही कम्युनिकेशन तुमचे प्रॉपर असले पाहिजेत. ओके, सो हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन अँड व्हर्टिकल कम्युनिकेशन various department, all managers of various department. Vertical communications means flow of decisions from top to bottom level and vice versa.
Okay, for example, decisions taken at top level management such as the executive director or MD level, these are the passed up to the bottom level through general manager, assistant general manager, then manager, senior engineer, etc. Information such as the daily reports, project progress, etc. needs to be passed from top level, from bottom level through a middle level management people. Okay, आता DPR वगैरे डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, हा डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट हा टॉप मॅनेजमेंटला माहिती असणार आहे का? साईट वरती काय झालं ते कुठे साईट वरतीच माहिती असणार ना. मग ते कम्युनिकेशन आपल्याला जर टॉप मॅनेजमेंटला करायचं असेल तर आपल्याला कुठून करायला लागतं? बॉटम टू टॉप करायला लागतं. म्हणजे तुमचा DPR आहे, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, आज साईट वरती काय झालं ते तुम्ही कोणाला सांगणार? तुमच्या सुपेरियरला सांगणार, बरोबर? तुमच्या सिनियर इंजिनियरला सांगणार, सिनियर इंजिनियर काय सांगणार? तुमच्या मॅनेजरला सांगणार, मॅनेजर कोणाला सांगेल? तुमच्या GM ला सांगेल, राईट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ proper coordination. Okay, so with this we will stop here. These are the functions of management. I hope you will clear the functions of management. Thank you.